Hello student, I am Dr. A.S. Kandhare, HOD, Department of Botany, KMC College, Khopoli. The title of our presentation is Photosynthesis, Part 1. मराठीमध्ये ह्याला म्हणतात प्रकाश संश्लेषण. Photo means light and synthesis means to synthesize or to prepare. That is, the plant carry out this biochemical reaction or process, that is synthesis of food material in presence of light. Photo means light, synthesis means to synthesize. तर ह्या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आहे विद्यार्थी मित्रांनो की लाईटच्या सानिध्यामध्ये, ह्या लाईटच्या सानिध्यामध्ये म्हणजे फोटो आहे की नाही, म्हणजे लाईट, तर लाईटच्या सानिध्यामध्ये होणारी रिॲक्शन ज्याला आपण म्हणू फोटोसिंथेसिस. ठीक आहे. नाउ लेट अस सी द कंटेंट्स. व्हॉट आर द कंटेंट्स that we are going to consider during this presentation? Let us briefly see history of photosynthesis, then overview of photosynthesis, then the most important cell organelle, that is chloroplast. These are the things that we are going to consider in this presentation. So let us give a cursory look at the history of photosynthesis, how the photosynthesis came to be known to the world, how the scientists unraveled the process of photosynthesis. So this is a complex historical events that took place, and many scientists contributed for the development and understanding of photosynthesis. तर या ठिकाणी हे फोटोसिंथेसिस काही एका वैज्ञानिकाने ह्याचा शोध लावलेला नाही आहे, अनेक वैज्ञानिकांनी ह्याच्यामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे शोध लावण्याची. तर याच्यामध्ये प्रामुख्याने जोसेफ प्रिस्ले in 1772 showed that plants purify air by adding oxygen. तर या ठिकाणी जोसेफ प्रिस्ले नावाच्या वैज्ञानिकांनी ह्या ठिकाणी दाखवलं आहे की प्लांट काय करतात, ऑक्सिजन इव्हॉल्व करतात, अँड दिस ऑक्सिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ एअर. तर हे प्रयोगाच्या साह्यानं जोसेफ प्रिस्लेनं प्रूव्ह केलेलं आहे. म्हणून आपण म्हणतो की झाडे लावा, झाडे जगवा. सो व्हाय प्लांटेशन इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज ऑक्सिजन इव्होल्यूशन ऑकर ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and oxygen purifies the air. Now another scientist, Jan Ingenhousz, in 1779 gave equation of photosynthesis, that is CO2 plus H2O plus light in presence of chlorophyll yield oxygen and organic matter. So here you will find that the photosynthesis is a complex process involving these raw materials, that is carbon dioxide, water, light and chlorophyll from the plant. It produces the organic matter along with evolution of oxygen. तर हे जे काही इक्वेशन आहे हे पहिल्यांदा जॉन इंजेनहाऊस नावाच्या सायंटिस्टनी हे प्रपोज केलेलं आहे. त्यानंतर आहे निकोलस डी ससुरे. निकोलस डी ससुरेनं काय केलं? ही स्टेटेड दॅट रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर इन फोटोसिंथेसिस, कारण फोटोसिंथेसिसमध्ये पाणी हे लागतं. पाण्याचा एक महत्त्वाचा रोल ह्या ठिकाणी आहे फोटोसिंथेसिसमध्ये, आणि त्याची नोंद निकोलसनी घेतलेली आहे. ओके, इन 1804 ही स्टेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. त्यानंतर ड्रॉटचेटनी 1873 ही प्रपोज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट
You know that chlorophyll pigment is present in chloroplast. Chloroplast is an important cell organelle. प्लॅन्टमधलं एक महत्त्वाचं सेल ऑर्गेनेल आहे क्लोरोप्लास्ट, आणि त्या क्लोरोप्लास्टमध्ये असतात पिगमेंट, दॅट इज क्लोरोफिल पिगमेंट. सो ड्रॉचेट also emphasized that chlorophyll pigment which is present within the chloroplast participate in photosynthesis. And they are the most important what I can say elements in photosynthesis. Then von Meyer in 1845 proposed the importance of sunlight in photosynthesis. जसं तुम्हाला माहीत आहे की नावातच आहे फोटोसिंथेसिस, isn't it? फोटो मीन्स लाईट, ओके, अँड सिंथेसिस म्हणजे नॅचरल लाईटच्या सान्निध्यामध्ये होणारी प्रक्रिया, अन्न तयार होण्याची प्रक्रिया, दॅट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज द सायंटिस्ट हू एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ लाईट or sunlight or natural light in photosynthesis. Then Julius von Sachs in 1854 stated starch as produce of photosynthesis. Okay, photosynthesis होतं, synthesis होतं, but what is synthesized? That is carbohydrate in the form of starch. कार्बोहायड्रेट तयार होतं आणि ते स्टोअर होतं प्लॅन्टमध्ये in the form of starch. So therefore starch is synthesized during the process of photosynthesis. It is stated by Julius von Sachs. Okay. Then T.W. Engelmann in 1888 stated and found that chloroplast is the site of photosynthesis. This is also one of the important contribution of this scientist, because chloroplast is the most important cell organelle involved in photosynthesis. So therefore this discovery is also very important. Then comes another scientist called Blackman. He discovered light and dark reactions of photosynthesis. So photosynthesis involve two phases or two parts, that is light phase and dark phase. These two phases are important during photosynthesis, and these are the reactions, light and dark reactions. These light and dark reactions are interdependent. So this thing has been notified and discovered by the scientist Blackman. Okay. Then comes Van Nile. Van Nile in 1931 found origin of oxygen from water. As we have seen in the equation of photosynthesis, that oxygen is a byproduct of photosynthesis. So therefore this evolution of an origin of oxygen is from water. Water molecule generates and produces oxygen during the process of photosynthesis, and not the carbon dioxide. Okay, the oxygen which is coming as a byproduct in the photosynthetic reaction comes from water and not from carbon dioxide. This thing is emphasized and shown by Van Nile. तर अशा प्रकारे हे ऑक्सिजनचं निर्मिती फोटोसिंथेसिसमध्ये पाण्याच्या मॉलिक्यूलपासून होते, हे आपल्याला व्हॅन नाईलने सांगितलं. सिमिलरली रॉबर्ट हिल explained photolysis of water during photosynthesis. So during photosynthesis, a most important reaction occur which is called photolysis of water. Okay, again here you will see the word photolysis. Photo means light and lysis means breakdown. So breakdown of water also occur during photosynthesis, and this photolysis of water yield electrons during the process of photosynthesis. Therefore this finding of Robert Hill is also very significant from the point of view of photosynthesis. तर अशा प्रकारे फोटोसिंथेसिसमध्ये रॉबर्ट हिलने जे दाखवून दिलेलं आहे की सूर्यप्रकाशामध्ये पाण्याचं विघटन होतं आणि विघटन होऊन त्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात, हे फोटोसिंथेसिसच्या वेळेस घडणारी प्रक्रिया आहे.
जी अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळे वी हॅव टू सॅल्यूट रॉबर्ट हिल फॉर हिज कॉन्ट्रीब्युशन in this regard. Then Rubin and Cabin confirmed oxygen evolution from water molecule. त्याच्या पुढे जाऊन मग रॉबर्ट हिलने जे काही सांगितलेलं आहे त्याचं हे थोडक्यात कन्फर्मेशन आहे. रुबेन अँड कामेन ह्यांनी काय केलं की यांनी पुन्हा एक्सपेरिमेंट केले आणि त्याच्यामध्ये त्यांना लक्षात आलं की ऑक्सिजन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉटर मॉलिक्यूल, आहे की नाही. पाण्याचं जे काही निर्मिती होते फोटोसिंथेसिसच्या ऑक्सिजनची ज्यावेळेस निर्मिती होते फोटोसिंथेसिसमध्ये, तर ती ऑक्सिजनची निर्मिती ही पाण्याच्या सोबत जो काही ऑक्सिजन आहे त्या तो ऑक्सिजन इव्हॉल्व होतो किंवा बाहेर पडतो फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेमध्ये. तर अशा प्रकारे हे सगळे सायंटिस्ट आहेत यांनी फार म्हणजे एकमेकांचा जो काही फाइंडिंग्ज आहेत, रिसर्च फाइंडिंग फोटोसिंथेसिसमधली, तर त्या फोटोसिंथेसिसच्या रिसर्च फाइंडिंगला एका शृंखलेमध्ये त्यांनी बांधल्यासारखं बांधलेलं आहे. एकमेकाचे जे काही फाइंडिंग्ज आहेत त्याच्यावरती त्यांनी काउंटर फाइंडिंग केलेलं आहे आणि त्यामधून ही फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया आपल्याला आज सायन्सच्या मार्फत बघायला मिळते ह्या लोकांच्या कॉन्ट्रीब्युशनमुळे. तर अशा प्रकारे ह्या सर्व सायंटिस्टनी इथे हे केलेलं आहे, कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. मेल्विन काल्विन, दिस इज द व्हेरी बिग नेम इन प्लांट फिजिओलॉजी. मेल्विन काल्विन अतिशय मोठं आणि सन्मानाचं नाव आहे मेल्विन काल्विन. इन 1954 ट्रेस्ड पाथ ऑफ कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशन ड्युरिंग C3 सायकल. ओके, मेल्विन काल्विन नावाचा जो शास्त्रज्ञ होता ह्यानं फार मोठं काम केलेलं आहे विविध प्लॅन्ट्सवरती, अल्गीवरती, आणि त्यानं कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन होतं ॲट द टाईम ऑफ फोटोसिंथेसिस. ते कार्बन डायऑक्साईडचं फिक्सेशन होतं आणि मग त्या कार्बन डायऑक्साईडचं पुढे जाऊन काय होतं, आहे की नाही. शेवटी आपल्याला कार्बोहायड्रेट किंवा ग्लुकोज तयार झालेलं बघायला मिळतं फोटोसिंथेसिसमध्ये, पण त्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड हा हवेतला जो वायू आहे, गॅस आहे, दॅट कार्बन डायऑक्साईड इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस. आणि मग हा कार्बन डायऑक्साईड कशा पद्धतीने यूज केला जातो आणि त्याचे कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत, रिॲक्शन्स आहेत, त्या रिॲक्शनचा अभ्यास ह्या सायंटिस्टने केलेला आहे मेल्विन काल्विननी इन 1954. आणि त्याला म्हटलेलं C3 सायकल. ओके, कारण फोटोसिंथेटिक रिॲक्शन्स घडून येत असताना पहिला जो फोटोसिंथेसिसचा जो काही रिॲक्शनचा प्रोडक्ट आहे तो 3 कार्बनवाला आहे आणि त्याच्यामुळे ह्याला C3 सायकल असं म्हणतात. अँड दिस मेजर कॉन्ट्रीब्युशन कम्स फ्रॉम मेल्विन काल्विन. ओके, then another scientist, that is Park and Biggins, explained quantasomes. फोटोसिंथेसिसमध्ये क्वांटासोम्स नावाचं एक प्रकार आहे. क्वांटासोम्स इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. डिफरंट पिगमेंट्स कम टुगेदर अँड फॉर्म ए ग्रुप कॉल्ड क्वांटासोम्स, आहे की नाही. तर हे जे क्वांटासोम्स आहेत तर हे एक युनिट आहे समजा, आहे की नाही. फोटोसिंथेटिक प्रोसेसमधलं हे प्रोसेसमध्ये एक युनिट आहे क्वांटासोम्स. आणि हे जे क्वांटासोम्स आहेत हे क्वांटासोम्स ह्याचा जो शोध आहे हा पार्क्स अँड बिगिन्स यांनी लावला आणि त्याचं त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिलं आहे. दॅन कम्स एर्नॉन. इन 1961 ही डिस्कवर्ड द फोटोफॉस्फोरिलेशन. फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ए इम्पॉर्टंट प्रोसेस occur during photosynthesis, that is during light reaction. So Arnon worked on फोटोफॉस्फोरिलेशन. म्हणजे फॉस्फोरिलेशनची जी काही प्रक्रिया आहे, फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्मेशन होण्याची जी काही प्रक्रिया आहे विच ऑकर इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट, ती ही एक प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस होत असताना घडत असते. त्याच्यावरती ॲर्नॉनने अभ्यास केलेला आहे. अँड दॅट प्रोसेस is called photophosphorylation. Okay, so in this way in 1961 Arnon contributed for this purpose. Then comes Hatch, Slack and Korshak. In 1966 they discovered C4, that is dicarboxylic pathway of carbon dioxide fixation. Hatch, Slack and Korshak. In short it is called HSK pathway. So this is another alternative pathway called C4 pathway
that occur in some plants, and this pathway has been discovered by Hatch, Slack and Kortsack. जसं इथं आपण म्हटलं की C3 पाथवे आहे, तसा हा एक वेगळा पाथवे आहे फोटोसिंथेसिसचा, ज्याच्यामार्फत कार्बन डायऑक्साईड फिक्सेशनची थोडीशी वेगळी प्रक्रिया होते ह्या प्लॅन्टमध्ये. तर ह्याला C4 काय म्हणता येईल पाथवे म्हणतात. कारण ह्या पाथवेमध्ये काय होतं, पहिला फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो आहे, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज ए 4 कार्बन कंपाऊंड, देअरफॉर दॅट पाथवे इज कॉल्ड C4 पाथवे. आणि ह्या ठिकाणी ह्या पाथवेमध्ये काय होतं, कार्बनचं फिक्सेशन 2 वेळेस होतं, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे डायकार्बोक्सिलिक पाथवे of carbon dioxide fixation. So in this way you will find that C3 pathway is there and C4 pathway is there. Both pathways occur in photosynthesis. So Hatch, Slack and Kortsack discovered this C4 pathway or dicarboxylic pathway, which is called HSK pathway in short. So in this way you will find that these different scientists contributed for the process of photosynthesis. Now another point is that overview of photosynthesis, म्हणजे फोटोसिंथेसिसचा एक एंटायर व्ह्यू, ए होलिस्टिक व्ह्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस. म्हणजे फोटोसिंथेसिस आपल्याला हायलाईट कशी करता येईल, अगदी मोठा म्हणजे शॉर्टमध्ये ज्याला आपण म्हणू की फोटोसिंथेसिस काय आहे, तर आपल्याला अशी दाखवता येईल ह्या ठिकाणी हे फोटोसिंथेसिस काय आहे ते. प्रथम त्याचं जी काही डेफिनेशन आहे ती जर आपण डिफाईन करण्याचा प्रयत्न केला तर हाऊ यू कॅन डिफाईन द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज डिफाईन्ड ॲज सिंथेसिस ऑफ सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स बाय ॲटोट्रॉप्स using solar energy, water and carbon dioxide. So this is the very simpler definition of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषणाची ही अतिशय सिंपल आणि साधी काय म्हणता येईल व्याख्या आपल्याला ह्या ठिकाणी करता येईल की इथं काय सांगितलेलं आहे की सिंथेसिस ऑफ सिम्पल कार्बोहायड्रेट्स बाय ॲटोट्रॉप्स. ॲटोट्रॉप्स म्हणजे स्वयंपोषी वनस्पती आहे नाही. दोज ऑर्गॅनिझम्स which can synthesize their own food material are called autotrophs. So plants are autotrophs. So plants prepare their own food material in presence of solar energy, that is light, by using water and carbon dioxide. ओके, हे बाहेरचे घटक वापरतात, म्हणजे सूर्याचा प्रकाश किंवा सूर्याची ऊर्जा, पाणी आणि कार्बन डायऑक्साईड. आणि त्यांच्याकडे काय असतं, क्लोरोप्लास्ट असतो. त्या क्लोरोप्लास्टच्या सानिध्यामध्ये, क्लोरोफिल पिगमेंटच्या सानिध्यामध्ये प्लॅन्ट फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया घडवून आणतात. सो दिस इज द सिम्पलर डेफिनेशन ऑफ photosynthesis. Now here you can see the equation of photosynthesis. This is carbon dioxide plus water. This produces sugars. Okay, simple carbohydrate in presence of sunlight and chloroplast. Okay, means raw material which is coming from the environment is carbon dioxide. Carbon dioxide is coming from surrounding, that is air or water, and water is another element and raw material which is required for photosynthesis. Sunlight which is coming from the sun, chloroplast which is present in the plant body, plant cell, produces sugar. So ultimate production or ultimate gain and product of the this particular reaction called photosynthesis is production of simple sugars, that is carbohydrates, plus we get oxygen. Oxygen is a byproduct. Okay, this is also very important byproduct coming from photosynthesis, because oxygen is necessary to maintain the purity of the air. Okay, हवेतलं ऑक्सिजनची जी काही प्युरिटी आहे ती हवेचं जे काही कंटेंट आहे ते प्युअर राहण्यासाठी ऑक्सिजन हा महत्त्वाचा घटक आहे. सो देअरफॉर प्लांट्स ॲड ऑक्सिजन, कीप्स ऑन ॲडिंग ऑक्सिजन टू द एन्व्हायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो हिअर अगेन द सेम थिंग इज इलुस्ट्रेटेड. ओके, इथं तीच प्रक्रिया दाखवलेली आहे. ओके, 6 कार्बन डायऑक्साईड मॉलिक्युल्स combined with 6 water molecule in presence of light energy and chloroplast, and a hexose sugar C6H12O6 is generated, which is a simple sugar or carbohydrate, and 6 molecule of oxygen is generated. Okay,
So this is the overview or holistic view of photosynthesis. ओके, तर हे अशा पद्धतीने होते. हे आपण फक्त त्याचा ओव्हरव्ह्यू बघितलेला आहे. बट द एंटायर प्रोसेस इज व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स इन्व्हॉल्विंग डिफरंट रिॲक्शन्स. बट दिस इज द ओव्हरव्ह्यू ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तर अशा प्रकारे ही फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया घडून येते मुलांना. आता ह्याच्यामध्ये दुसरा महत्त्वाचा घटक काय आहे? सोलार रेडिएशन और सन एनर्जी और सनलाइट, which is very very important in photosynthesis. Okay, so this sunlight is a visible spectrum of light consisting of wavelengths ranging from 390 nanometer to 760 nanometer. हे त्याचं वेवलेंथची रेंज आहे. ह्या रेंजमधला लाईट जो आहे प्लांट्स युटिलाइज करतात ॲट द टाईम ऑफ फोटोसिंथेसिस. डिफरंट वेवलेंथ्स शो डिफरंट कलर्स. ह्या डिफरंट वेवलेंथचं वेगवेगळे रंग आहेत. फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ व्हायलेट व्ही, इंडिगो आय, ब्ल्यू बी, ग्रीन जी, येलो वाय, ऑरेंज ओ and red R. So in this way VIBGYOR, okay, this word is formed, VIBGYOR. So the visible spectrum of light which is consisting of VIBGYOR of different wavelengths constituting this different colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These wavelengths are used by the plants for photosynthesis. So this is the visible spectrum of light indicating respective colors depending upon their respective wavelengths. So therefore light is important. अशा प्रकारे solar radiation or solar energy or sunlight is important in photosynthesis. Then chloroplast, another important cell organelle which is required by the plant is chloroplast. So chloroplast is available with plant. क्लोरोप्लास्ट कुठे आढळतो आपल्याला? वनस्पतीमध्ये. ओके, जे वनस्पतीचे हिरवे भाग आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लोरोप्लास्ट आढळतो. क्लोरोप्लास्ट इज अ इम्पॉर्टंट सेल ऑर्गेनेल, isn't it? So its shape varies from plant species to species. याचा आकार वेगवेगळा असू शकतो, परंतु त्याच्यामध्ये जे काही हे आतलं जे काही रचना आहे ती साधारण सारखीच असते. ओके, थोडाफार फरकानं, परंतु ही एक सर्वसामान्य ही म्हणजे रचना आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन, हे दोन मेम्ब्रेन्स आहेत. अँड इट हॅज दिस इंटरनल अरेंजमेंट. आतमध्ये ही अशा प्रकारची अरेंजमेंट आहे. आतमध्ये स्ट्रोमा आहे, ॲक्वियस स्पेस आहे स्ट्रोमा, आणि त्या स्ट्रोमामध्ये आहे हे अशा प्रकारचे काय म्हणता येईल नाणे, जे पैशाची नाणे असतात ना, कॉईन्स एकमेकावर ठेवल्यासारखे दिसतात, आहे की नाही? गोल गोल 1 रुपयाचे 2 रुपयाचे कॉईन्स एकमेकावर असे रचल्यासारखे दिसतात. सो दीज आर कॉल्ड ॲज थायलॉकॉइड. ओके, आणि ह्याला म्हणायचं ग्राना. हे एक एक थायलॉकॉइड आहे की नाही? हे जे एक एक आहे, समजा हे हा एक झाला, हा त्याच्या खाली झाला, हा त्याच्या खाली, असं हे एक 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 असं जे कॉईन्ससारखे रचलेले आहेत त्याला म्हणायचं थायलॉकॉइड. अँड टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट ग्रानम. ओके, त्याला म्हणायचं ग्राना. तर हे पूर्ण जे युनिट आहे हे एक, सो दिस इज कॉल्ड ग्राना. हे ग्राना, हे ग्राना, आहे की नाही? सो दिस इज वन ग्राना, दिस इज अनदर ग्राना, आहे की नाही? दिस इज अनदर ग्राना. तर हे एक एक ग्राना, पण दिस ग्राना कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल युनिट्स कॉल्ड थायलॉकॉइड्स. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट सेल ऑर्गेनेल विच इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. म्हणजे आपण बघितलं की सनलाईट महत्त्वाचं आहेच, त्यानंतर हे महत्त्वाचं सेल ऑर्गेनेल आहे क्लोरोप्लास्ट. सो इन दिस वे द इम्पॉर्टंट थिंग्स required for the photosynthesis are the raw material, which is carbon dioxide, then water, then sunlight, and chloroplast with chlorophyll pigment. So these are the important factors required for photosynthesis. So in this way
दिस इज द प्रायमरी इन्फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक आहे. आता दुसरा जो मुद्दा आहे दॅट इज फोटोसिस्टीम 1 and 2. सो इन दिस क्लोरोप्लास्ट, ह्या क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये, हे जे क्लोरोप्लास्ट आहे, ह्या क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये हा जो ग्राना आहे, ह्या ग्रानामध्ये पिगमेंट सिस्टीम और फोटोसिस्टीम्स असतात. म्हणजे अनेक पिगमेंट्स एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून पिगमेंट सिस्टीम तयार होतात. तर ते जे पिगमेंट सिस्टीम्स आहेत, ती एक एक पिगमेंट सिस्टीम जे आहे त्याला क्वांटासोम्स म्हणतात. आणि दीज क्वांटासोम्स कंटेन्स पिगमेंट सिस्टीम्स. ओके. सो दीज पिगमेंट सिस्टीम्स आर अवेलेबल इन ग्राना. ह्या ग्रानाच्या आतमध्ये you will find pigment systems. So there are two pigment systems, pigment system 1 and pigment system 2. So pigment system are nothing but a specific group of pigments such as chlorophyll pigment A, B, then C, D, E, then accessory pigments, that is carotenoids, xanthophyll and fucoxanthin, carotene, अल्फा बीटा एक्सेट्रा. तर हे वेगवेगळे पिगमेंट्स एकत्र येऊन एक काय म्हणतात युनिट तयार करतात, क्वांटासोम तयार करतात. इज इट? सो दिस इज द पिगमेंट सिस्टीम 1 and 2. हे अशाच प्रकारची पिगमेंट सिस्टीम 1 आणि 2 असतात. ओके. हे जे दाखवलेली ही रचना ही अशीच, ही पिगमेंट सिस्टीम 1 आणि पिगमेंट सिस्टीम 2 मध्ये थोडासा फरक आहे. पिगमेंट सिस्टीम 1 आणि पिगमेंट सिस्टीम 2 मध्ये जे पिगमेंट्सचे नंबर्स आहेत ते फक्त व्हॅरी होतात, परंतु दोन्ही पिगमेंट सिस्टीम्समध्ये रचना जवळजवळ सारखीच आहे. सो बोथ पिगमेंट सिस्टीम 1 and 2 आर व्हेरी मच सिमिलर एक्सेप्ट देअर नंबर ऑफ पिगमेंट्स that are present within the system. Okay, so here you can see the pigment system or photosystem. You may call it photosystem or pigment system. तर ही pigment system किंवा photosystem 1 आणि 2 हे जे आहेत ह्याची रचना साधारण अशी असते. तर या ठिकाणी यू विल फाइंड दॅट रिॲक्शन सेंटर. ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे? रिॲक्शन सेंटर असतं. and this reaction center consists of chlorophyll pigment A molecule. या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे की ह्या ठिकाणी क्लोरोफिल पिगमेंट A हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, बिकॉज दिस क्लोरोफिल A इज द रिॲक्शन सेंटर and this molecule accept solar energy from all the pigments. तर ह्या ठिकाणी हे वेगवेगळे पिगमेंट्स असतील, क्लोरोफिल B असेल, C असेल, D असेल, E असेल, त्यानंतर कॅरोटीन असेल, आहे की नाही, अल्फा बीटा कॅरोटीन, झॅन्थोफिल्स, आहे की नाही, हे सगळे पिगमेंट हे ह्या ठिकाणी असतात. आणि ह्याला काय शब्द आहे? इट इज कॉल्ड ॲक्सेसरी पिगमेंट्स. इन्क्लूड क्लोरोफिल B, कॅरोटीन, झॅन्थोफिल एक्सेट्रा. सो दीज आर द ॲक्सेसरी पिगमेंट्स, म्हणजे सपोर्टिंग पिगमेंट्स असतात, इजंट इट? सो इन दिस पिगमेंट सिस्टम these are the supporting or accessory pigments, but main pigment is this chlorophyll A pigment and it is called reaction center. तर ह्या ठिकाणी हे जे पिगमेंट आहे ह्याला रिॲक्शन सेंटर असं म्हणतात. ओके. सो व्हॉट हॅपन्स हिअर? दिस पिगमेंट सिस्टीम 1 and 2 act in similar way. They take the radiation in the form of photon coming from the sun. They accept this radiant energy. All these pigments accept the radiant energy coming from the sun, isn't it, in the form of photon. So these wavelengths are accepted by these different pigments according to their different capacities. काही पिगमेंट वेगळी वेवलेंथ घेतील, काही पिगमेंट वेगळी घेतील, त्यांच्या क्षमतेवरती, कॅपॅसिटीवरती अवलंबून आहे. सगळे काही पिगमेंट सारखीच वेवलेंथ ॲक्सेप्ट करत नाही. जसं आपण बघितलं की सोलार एनर्जी कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट वेवलेंथ्स. सो दिस डिफरंट वेवलेंथ्स वेन स्ट्राईक टू दिस फोटो सिस्टीम, ऑल दिस ॲक्सेसरी पिगमेंट्स ट्रॅप द सोलार रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देअर capacity and ability. And when they trap the solar energy, that solar energy is ultimately transferred to this reaction center.
या ठिकाणी जे काही सोलार एनर्जी सूर्यापासून येते ती एनर्जी हे पिगमेंट मॉलिक्यूल घेतात, जमा करतात आणि अल्टिमेटली इट इज हँडेड ओव्हर टू दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. दिस इज द रिॲक्शन सेंटर. ह्या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एकडे हे सगळे जे पिगमेंट्स आहेत ही सोलार एनर्जी ट्रान्सफर करतात आणि इथे ती ॲक्युमुलेट होते. ऑल द सोलार एनर्जी ॲक्युमुलेट्स हियर अँड द रिॲक्शन सेंटर ॲक्ट अकॉर्डिंगली. मग ह्या रिॲक्शन सेंटरमध्ये काय होतं, एक्सायटेशन होतं आणि एक्सायटेशन झाल्यानंतर काय होतं, दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आणि मग हे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतात आणि वर मग इथे बाकी इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टर्स असतात. ते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात आणि मग एक सिरीज असते इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्टरची and these electron acceptors are passed and during that passage of electron energy is trapped at certain molecules. ती पुढची प्रक्रिया आहे. तर in this way you will find that photosystem or pigment system 1 and 2 are very much similar except their number of photosynthetic pigments. तर अशा प्रकारे हे फोटोसिस्टीम आहे which is present in the थॅलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राना. तर हे ह्या ठिकाणी फोटोसिस्टीम 1 आणि 2. सो हिअर इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, ह्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिसचा पार्ट 1 संपलेला आहे. नाऊ वी शॅल कंटिन्यू फर्दर इन पार्ट 2. पार्ट 2मध्ये आपण राहिलेला भाग पुन्हा कंटिन्यू करणार आहोत. सो कीप वेटिंग फॉर पार्ट 2. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट आय एक्सप्लेन इन दिस प्रेझेंटेशन. तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी लक्षात आल्या असतील अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. थँक्यू.